المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو مختلف اعضاء عطا فرمائے اور پھر ہر عضو کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اب ان آنکھوں کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ممکن ہے کہ اس بندے کو آنکھوں کی بینائی کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، جس کی آنکھوں کی بینائی سلامت ہے۔ ممکن ہے کہ اس بندے کو ان آنکھوں کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، اور آپ نے اگر اس بینائی کی اہمیت کا پتہ کرنا ہو تو اس بندے سے جا کے پوچھ لیں جس کی آنکھوں کی بینائی نہ رہی ہو، وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ یہ آنکھ کی بینائی کتنی اہم چیز ہے۔ اس بندے کے لیے سارا جہان تاریک ہو جاتا ہے جس کی آنکھوں کی بینائی نہ رہے۔ ہمارے حضرت مرکاتم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان بچہ آ گیا جو ہمارے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوا، اور فرماتے ہیں کہ میرے سے آگے کہتا ہے حضرت میں نے آپ سے ایک دعا کروانی ہے۔ اس کی اصل میں آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، تو کہتا ہے حضرت میں نے آپ سے ایک دعا کروانی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ جوان بیٹا ہے تو اس نے دعا یہ مجھ سے کروانی ہوگی کہ حضرت میں عالم بھی بن گیا تو آپ اب دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رشتہ عطا فرما دیں، میری اچھی جگہ شادی ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا جی بیٹا بتاؤ کیا دعا کروانی ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت میری آنکھوں کی بینائی مجھے واپس لوٹا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، جس ماں نے مجھے 9 ماہ مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا، پھر مجھے جنم دے دیا، اور پھر اس کے بعد میرے دکھ سہے، میری خاطر جو ماں راتوں کو جاگتی رہی، تکلیفیں جس نے اٹھائیں برداشت کی، حضرت جو میرے تھوڑے سے دکھنے پہ زیادہ دکھ جاتی ہے، حضرت میں اس ماں کے چہرے کا دیدار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کیا خوش قسمت ہے ہم الحمدللہ کہ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے کہ اس کریم پروردگار نے ہماری آنکھوں کی بینائی کو سلامت رکھا ہے،
ہم اس سے اپنے ماں باپ کے چہروں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے پیر استاد کے چہروں کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہم اسی بینائی کے ساتھ اللہ کا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، انہی بینائی کے ساتھ ہم اللہ کا پیارا گھر بیت اللہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور انہی آنکھوں کی روشنی کے ساتھ ہم سونے محبوب کا سونا گنبد خضرا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس آنکھ کی ایک اہمیت ہے، لیکن میرے عزیز دوستو یہ انہی کو پتہ ہے جن کی نہیں ہے، جن کی ہے ان کو بالکل نہیں پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دو کان عطا فرمائے ہیں، کانوں کی بھی ایک اہمیت ہے، ہم ان سے سنتے ہیں، ہر بات سن لیتے ہیں، اور اگر ان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ان سے جا کے پوچھو جن کی سماعت نہ رہی، جو بیچارے سن نہ سکتے ہو، ان سے آپ جا کے پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ جو سن نہ سکتا ہو اس بیچارے کے لیے بھی یہ جہان تاریکی ہے۔ اور پھر مجھے ایک بندے نے، ایک ڈاکٹر نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ جو لوگ گونگے ہوتے ہیں، جو لوگ گونگے ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، انہوں نے بتلایا حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہرے ہوتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے ہو۔ تو میرے عزیز دوستو کانوں کی ایک اہمیت ہے، ہم ان کے ذریعے الحمدللہ قرآن کی تلاوت سن لیتے ہیں، قرآ حضرات سے، علماء سے بات سن لیتے ہیں، جی سبحان اللہ، نعت شریف سن لیتے ہیں، کیا مزہ ہے الحمدللہ۔ اگر نہ ہو سماعت نہ رہے معاذ اللہ، تو میرے عزیز دوستو کیا ہم کچھ سن سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں سن سکیں گے۔ تو کانوں کی ایک اہمیت ہے، اسی طرح زبان کی ایک اہمیت ہے کہ ہم اس سے اللہ کا قرآن پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور میرے عزیز دوستو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں، اور اگر جن کی نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو، ان کی تو زندگی تباہ ہو چکی۔ تو میرے عزیز دوستو جس طرح آنکھوں کی ایک اہمیت ہے، کانوں کی ایک اہمیت ہے، زبان کی ایک اہمیت ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، اس دل کی بھی ایک اہمیت ہے، اس دل کی بھی ایک اہمیت ہے، اور یہ کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے، ذرا سنیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، میرے بندو کل قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اللہ اکبر، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں نے اندازہ کیا، دل میں سوچا، میں نے کہا رب کریم آپ جو دو باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے دل میں بات کو ڈال دیا، فرمایا دیکھو بات یہ ہے، حقیقت حال ایسا ہے، معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جو اتنے مالدار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات کو ڈال دیا کہ اللہ نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک مال کا، دوسرا بیٹوں کا، کہ نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے طبقے دو ہیں، امیر مالدار ہوتے ہیں، ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے، پھر ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ کہتا میرے پاس مال ہے تو میرا کوئی کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے،
ہے، اس لیے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، دوسرا بندہ غریب ہوتا ہے، اس کے پاس مال تو نہیں ہوتا مگر اس کے پاس اولاد ہوتی ہے۔ آپ امیر بندے کو دیکھیں، جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ وہ کہے گا جی میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، اور اکثر کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے ہیں۔ امیر بندوں کو آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں، کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے۔ اور کسی غریب بندے سے پوچھ لیں، اس کے پاس مال تو نہیں ہوتا ہے، آپ پوچھیں بھائی آپ کے کتنے بیٹے ہیں، کتنے بچے ہیں، تو وہ کہے گا جی ماشاءاللہ میرے 5 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں نے ایک جگہ جو ہے سنا، ایک عالم ہے سبحان اللہ، ان کے ایک ہی بیوی سے 22 بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مولوی صاحب ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے ماشاءاللہ 29 بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ نے 2 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک کس کا؟ مال کا، اور دوسرا بیٹوں کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تمہارے طبقے بھی 2 ہی ہیں، ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے۔ امیر کے پاس مال ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی دیکھا امیر لوگوں کے پاس، بعضوں کے پاس تو اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، جب آپ اندازہ کریں، فرمایا امیر کے پاس مال ہوتا ہے اور غریب کے پاس اولاد ہوتی ہے۔ غریب کے پاس اولاد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو مان مال پہ ہوتا ہے، اس کو مان اولاد پہ ہوتا ہے، اس کو مان اولاد پہ ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے اللہ نے اولاد دے دی ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں گے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے کسی بھلیکے میں نہ رہنا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اللہ جی کیا غلط فہمی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تو جو انحصار کیے بیٹھا ہے نا کہ جی میرے پاس مال ہے، میرا تو سب کچھ ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کل قیامت کے دن نہ مال تیرے کام آئے گا، نہ اولاد تیرے کام آئے گی۔ اللہ پھر میرے کام آخر کیا چیز آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے اس دل پر محنت کرتا رہا ہوگا، اس کو برائیوں سے بچاتا رہا ہوگا، اس میں غلط خیالات کو نہیں آنے دیتا ہوگا، اس دل کو میری محبت کا مرکز اور محور بنا کے میرے پاس آ جائے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ بنا ہوا دل کل قیامت کو تیرے کام آ جائے گا، یہ دل تیرے کام آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، اللہ کی نظر میں بھی دل کی اہمیت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی دل کی اہمیت ہے، دل کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی جسد بنی آدم مضغہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی آدم کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، صلح الجسد کلو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اذا فسدت، اگر وہ خراب ہو جائے، فسد الجسد کلو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارا اس کی خرابی کی وجہ سے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور محبوب فرماتے ہیں الا وہی القلب، لوگوں سن لو وہ دل ہے، لوگوں وہ دل ہے، جس کا دل ٹھیک ہو گیا اس کے اعضاء ٹھیک رہیں گے، جس کا دل خراب ہو گیا اس کے اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس دل کی اہمیت مخلوق کے میں بھی ہے، مخلوق کی نظروں میں بھی ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی جان آپ پانی پی لیں، بھائی جان آپ پانی پی لیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ کہتے نہیں کہتے، کہتا میرا دل نہیں چاہتا۔ میں نے کہا بھائی پانی تو آپ نے کوئی دل نہیں، آپ کے دل نے تو نہیں پینا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میرا دل نہیں چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بندے سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے فلاں بندے کے ساتھ بات کر لیا کریں، آپ اس کے ساتھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اس کے ساتھ بولتے نہیں ہیں، آپ اپنے ہمسائے سے بات نہیں کرتے ہیں،
آپ اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا. کہتے نہیں کہتے؟ کہتا میرا دل نہیں چاہتا. ماں بیٹے سے کہتی ہے میرا لال روٹی کھا لے، میرا لال روٹی کھا لے. آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں امی میرا دل نہیں چاہتا. کہتے نہیں کہتے؟ میرے عزیز دوستو، اب آپ اندازہ کر لیں کہ روٹی کھانا کوئی دل کا کام تو نہیں ہے، کہ دل کا پانی پینا دل کا کام نہیں ہے. وہ کہتا ہے دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا. بات یہ ہے کہ اس جسم کو تمام اعضاء کے اوپر سرداری حاصل ہے، اس دل کو تمام اعضاء کے اوپر سرداری حاصل ہے. اس لیے پھر یہ کہتا ہے کہ دل نہیں چاہتا پانی پینے کو، دل نہیں چاہتا روٹی کھانے کو، دل نہیں چاہتا بات کرنے کو. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر میرے عزیز دوستو اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے حضرت فرماتے ہیں یہ دل چھوٹا ہے، یہ دل چھوٹا ہے، اگر سمر جائے تو یہ سونے کا ٹوٹا ہے، اگر سمر جائے تو یہ سونے کا ٹوٹا ہے. اور پھر میرے عزیز دوستو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جب ہم آئے تھے دنیا میں آئے تھے تو یہ دل اللہ نے ہمیں ٹھیک دیا تھا، یہ دل ہمیں اللہ نے بالکل صحیح دیا تھا، بالکل صاف ستھرا دل دیا تھا، صاف ستھرا دل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا. ہم دنیا میں آ گئے، ہم نے آ کے اس دل کو گندا کر لیا. ہم نے دنیا میں آ کے اس دل کو گندا کر لیا، خراب کر لیا. علماء نے چند باتیں لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ جو اثرات اس دل پر پڑتے ہیں، فرماتے ہیں پہلا اثر دل پر یہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دل اندھا ہو جاتا ہے، بندے کا دل اندھا ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے جی یہ بات آپ نے کہاں سے نکال لی؟ کہیں گے نا کہ جی یہ آپ نے بات کہاں سے نکال لی؟ تو میرے عزیز دوستو میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، اللہ نے قرآن میں کہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انہا لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، جو سینوں کے اندر دل ہیں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہر انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے 4 آنکھیں رکھی ہیں. ہر انسان کے وجود میں اللہ رب العزت نے 4 آنکھیں رکھی ہیں. فرماتے ہیں 2 آنکھیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، 2 آنکھیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور فرماتے ہیں 2 آنکھیں رب کریم نے انسان کے دل میں رکھی ہیں، 2 آنکھیں انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں. اب میرے عزیز دوستو گناہوں کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ بندے کا جب دل اندھا ہو جاتا ہے، جب دل اندھا ہوتا ہے تو پھر میرے دوست ہی نہیں چاہتا. کون نماز پڑھو کہتا نہیں میرا دل نہیں چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس بندے کو حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنا نہیں آتی ہے، یہ باطل کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے اور حق کو باطل سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، دل اندھا ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں. پھر میرے دوستوں میرے عزیزوں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کی دکانیں ہوتی ہیں، مسجد کی دکانیں ہوتی ہیں، مسجد کی دکانوں میں بندہ کرایہ دار ہوتا ہے، مسجد کی دکانوں میں بندہ کرایہ دار ہوتا ہے. مسجد میں صدا لگتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. میرے دوستو یہ بندہ اللہ اکبر کبیرہ اٹھ کے مسجد میں نہیں آتا ہے. ایک بندہ مسجد سے 5 گلیاں دور رہتا ہے، اس کے کانوں میں بھی آواز پڑتی ہے. میرے دوستو وہ اٹھ کے مسجد میں آ جاتا ہے، یہ 1 منٹ کے فاصلے پہ دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ اٹھ کے مسجد میں نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ دل اندھا ہو چکا ہے، دل اندھا ہو چکا ہے. پھر اس کو کہو نا کہ یار آؤ مسجد چلتے ہیں، نماز کے لیے چلتے ہیں، تو کہتا ہے نہیں میرے کپڑے خراب ہیں،
میرے کپڑے خراب ہیں. او اللہ کے بندے، آپ کے کپڑے خراب نہیں ہیں، آپ کا دل خراب ہو چکا ہے، دل خراب ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، جس کا آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے، جس کا آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں، اور میرے دوستو، جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے، جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر حال پتہ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک کلی تھا جو لوگوں کا سامان اٹھاتا تھا اور گھر گھر پہنچا کے آتا تھا. میرے دوستو، اس کو ایک بندے نے کہا آپ میرا سامان فلاں بستی تک پہنچائیں. اس نے کہا میں پہنچاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. یہ شرط کیا ہے؟ اس نے کہا شرط میری یہ ہے کہ جب میں جاؤں گا، اگر راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز پہلے ادا کروں گا، آپ کا کام بعد میں کروں گا. اس نے کہا جی ہمیں منظور ہے، راستے میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا. اب اس نے کہا جی نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھوں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ نماز پڑھیں. اس نے ٹوکرا اٹھا کے، سامان اٹھا کے باہر رکھ دیا اور اس سے کہا کہ آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں، جس کا سامان تھا. اس نے کہا نہیں تم پڑھ کے آؤ. جیسے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں آپ پڑھ کے آؤ. اب یہ چلا گیا اندر نماز پڑھنے، کہتا میں یہی بیٹھا ہوا ہوں. اب یہ اندر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پھر لگ گئی. اس نے دروازے پہ کھڑے آواز دی، کہا کیا چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتی؟ کیا چیز ہے جو آپ کو باہر نہیں آنے دیتی؟ اس نے اندر کھڑے کھڑے جواب دیا. اس نے کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے، وہی مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے. میرے دوستو، جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت کو پا لیتا ہے، تو میرے دوستو پھر اس بندے کا تعلق اللہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کا تعلق اللہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستو، پھر ہوتا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بندہ جس کا دل ٹھیک ہو چکا ہے، اس نے اپنے دل کو روشن اور بینا کر لیا ہے. میرے دوستو پھر یہ بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، ہوتا کیا ہے؟ بلال دل کو ٹھیک کر چکے ہیں، چلتے مکہ کی گلیوں میں ہے. میرا رب قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنوائی دیتا ہے، جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے دل کو ٹھیک کر لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس دل کی ایک اہمیت ہے. سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کھڑے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. مغل بادشاہ جمعے میں خطبے میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ایک جملہ ارشاد فرمایا مغل بادشاہ ہو، اور مغل بادشاہ ہو، تمہاری سلطنتیں بڑی ہیں، تمہارے پاس بڑے ہیرے جواہرات ہیں، تمہارے پاس بہت زمینیں ہیں، لیکن فرمایا تمہاری ساری کی ساری مال و دولت کو ایک جگہ اگر جمع کر لیا جائے، ایک جگہ اگر جمع کر لیا جائے، تو فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہے. فرمایا تمہاری ساری سلطنتیں بھی مل جائے تو ولی اللہ کے سینے کے دل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل ٹھیک ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ گئے ایک حمام میں اور جا کے فرماتے ہیں حمام والے میں نے نہانا ہے، میں نے نہانا ہے. وہ ایک امیر بندے کی حجامت بنا رہا تھا، امیر بندے کی حجامت بنا رہا تھا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کپڑے بالکل سادہ سے پہنے ہوئے تھے، اور اللہ والے ہوتے بھی سادے لوگ ہیں، اللہ والے ہوتے بھی سادے لوگ ہیں. جی ہاں، کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی ہے جو ہم میں ہوتی ہے. ہم تو تھوڑا، جی ہاں، ہم گھر میں ہو تو بھی ٹور ٹپا بناتے ہیں، ہم مسجد میں آ جائے تو بھی ٹور ٹپا بناتے ہیں کہ جی پتہ چلنا چاہیے کہ جناب چوہدری صاحب نماز پڑھنے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. تو پھر اس لیے گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، اس لیے گھروں میں پھر جھگڑے رہتے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ٹور ٹپے، اللہ اکبر، یہ نہیں جینے دیتے ہیں. اور پھر اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دل خراب ہوتا ہے.
दिल खराब होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सादे से कपड़े पहने हुए हैं और फिर हम्माम में चले गए। फरमाया मैंने नहाना है। उसने कोई इतनी अहमियत नहीं दी है। उसने कहा, उसने सोच लिया कि ये कोई गरीब बंदा है, तो उसने ना एक ऐसा ही हमाम दे दिया जो गंदा था, सफाई भी नहीं थी और पानी भी इतना आसान तरीके से नहीं आ रहा था। अब जब हजरत उसको देख लिया, हजरत को अंदाजा हो गया क्योंकि ये बंदा चक्कर दे रहा है, इसने मुझे हकीर समझ लिया है, इसलिए फिर मुझे नहाने के लिए गंदा हमाम दे दिया है, साफ सुथरा नहीं दिया है। हजरत उसके पास आ गए, अल्लाह अकबर कबीरा। आके अपने खादिम से फरमाया आपके पास कितने पैसे हैं? उसने कहा हजरत मेरे पास 100 दिरहम है। उसने कहा हजरत मेरे पास 100 दिरहम है। हजरत ने फरमाया ऐसा करो, ये 100 दिरहम इस हम्माम वाले को दे दो, 100 दिरहम इस हम्माम वाले को दे दो। अल्लाह अकबर। हालांकि उस जमाने में 1 दिरहम नहाने के लिए काफी होता था, 1 दिरहम नहाने के लिए काफी होता था। हजरत ने फरमाया ये 100 दिरहम इस हम्माम वाले को दे दो और फिर साथ ही फरमाया ए हम्माम वाले ये 100 दिरहम तू ले ले, मैंने ये दिरहम भी तुझे दिए और मैंने तेरे हम्माम में नहाना भी नहीं है, मैंने आपके हम्माम में नहाना भी नहीं है। और फिर हजरत ने वहां 2 जुमले फरमाया ए हम्माम वाले, ए हम्माम वाले, अल्लाह अकबर कबीरा, और तूने मेरे कपड़ों को देखा, अलैया सियाबुन, अल्लाह अकबर, और तूने मेरे पहने हुए कपड़ों को देख लिया, अल्लाह अकबर कबीरा। ओ हम्माम वाले तूने मेरे कपड़ों को देखा, अलैया सियाबुन, जो मेरे वजूद पर है, लो युबाउहा, अगर हम इनको बेचें बिफुलुसिन, ये 1 फुलस के बदले में बिकेंगे। लो अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर फरमाते हैं मुमकिन है कि 1 फुलस भी मेरे इन कपड़ों से बढ़ जाए, मेरे इन कपड़ों से उसकी कीमत बढ़ जाए, मेरे कपड़े हल्की कीमत के हैं। लेकिन फरमाया हम्माम वाले तूने मेरा जात का अंदाजा, लेकिन सुन ले अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। शाफी के सीने के अंदर एक दिल है, सारी कायनात के खजाने भी मिल जाए तो शाफी के सीने के दिल का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, मेरा दिल सारी कायनात के खजानों से ज्यादा कीमती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इंसान की कदर और कीमत उसके दिल से होती है, उसके दिल की वजह से होती है। और फिर अल्लाह की नजरों में भी सुभान अल्लाह दिल वाले की कीमत है, दिल वाले की कीमत है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनाओ जरा क्या कीमत है अल्लाह की नजरों में दिल वाले की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब अल्लाह अकबर कबीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जरा सुनो दिल वाले की क्या कीमत है अल्लाह की नजरों में। उमर कपड़े फटे पुराने पहनता है, उमर कपड़े फटे पुराने पहनता है, लेकिन मेरे दोस्तों जो बात मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मशवरा दे देता है, मशवरा दे देता है, मेरा रब उमर के मशवरे को कुरान बना के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतार देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या वजह है? इसने दिल को कीमती बना लिया है, दिल का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। दरियाए नील नहीं चलता है, दरियाए नील नहीं चलता है। वहां के गवर्नर ने सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के नाम खत लिखा है, अर्ज करते हजरत ये दरिया नहीं चलता है, इसमें यह रस्म है कि एक जवानुल उमर लड़की इसमें दी जाती है, फिर इसमें पानी आता है। अल्लाह अकबर। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी खत के दूसरी जानिब 2 जुमले लिखे हैं। फरमाया अल्लाह अकबर, ए दरिया, ए दरिया, अगर तो तू अपनी मर्जी से चलता है, अगर तो तू अपनी मर्जी से चलता है तो फिर तू कभी भी ना चलना। ए दरिया, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है फिर तो तू कभी भी ना चलना, और अगर तू अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से चलता है तो फिर तुझे अल्लाह का बंदा उमर कहता है चल। अल्लाह अकबर। फिर तुझे अल्लाह का बंदा उमर कहता है चल।
میرے دوستو حضرت تھا اس کی طرف بھیجا اور فرمایا میرے اس رکے کو دریا میں ڈال آنا، میرے اس رکے کو دریا میں ڈال آنا۔ میرے دوستو وہ صحابی فرماتے ہیں جیسے ہی جا کے ہم نے وہ رکا دریا میں ڈالا، تھوڑی دیر گزری ہے سبحان اللہ کے دریا نے چلنا شروع کر دیا۔ کیا ہے یہ دل اس نے ٹھیک کر لیا ہے، دل انہوں نے ٹھیک کر لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے دوستو جو دل ٹھیک کر لیتا ہے، جو دل ٹھیک کر لیتا ہے سبحان اللہ، پھر وہ کائنات کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے جو سلطنت بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر اس کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے سبحان اللہ، جس نے دل ٹھیک کر لیا ہے۔ بادشاہت کیسی؟ اب آپ سوچیں گے بادشاہت کیسی؟ اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دلوں کی بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ دلوں کی بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا انڈیا کے اندر، اللہ اکبر، سروے کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کا، مزار شریف کا جو ہے سروے کیا ہے۔ اس نے وہاں دیکھا لاکھوں لوگ ہیں سبحان اللہ جو وہاں آ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب واپس چلا گیا اس کے لوگوں نے جنہوں نے بھیجا ہوا تھا انہوں نے پوچھا بھئی آپ نے وہاں کیا دیکھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا، کوئی ہمیں بھی تو بتاؤ۔ اس نے جو اپنے تاثرات قلم بند کروائے اس نے کہا میں نے وہاں یہ دیکھا ایک بندہ ہے جو قبر میں سو رہا ہے، ایک بندہ ہے جو قبر میں سو رہا ہے لیکن زندہ لوگوں کے دلوں کے اوپر کبیرہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں میں انڈیا کے سفر پہ گیا، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف میں فاتحہ کہنے کے لیے چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس احاطے کے اندر مسلمانوں سے زیادہ ہندو اور سکھ دیکھے، اس احاطے میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو اور سکھ دیکھ لیے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک سکھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ تو ہم مسلمانوں کے امام ہیں، ہم یہاں آئے، ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے یہاں دعا کریں، اور پھر سبحان اللہ آپ کا کیا تعلق ہے یہاں؟ آپ تو غیر مسلم ہیں، آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ فرماتے اس نے مجھ سے کہا حضرت صاحب بات یہ ہے کہ ہم جب بھی یہاں آتے ہیں ہمیں یہاں آ کے شانتی حاصل ہوتی ہے، ہمیں یہاں آ کے سکون ملتا ہے۔ تو میرے دوستوں میرے عزیزوں اندازہ کرو انہوں نے اپنے دل کو ٹھیک کر لیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سبحان اللہ عثمان بن علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کو ہم داتا صاحب کہتے ہیں، جن کو لوگ اپنے عرف کی زبان میں داتا صاحب کہتے ہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ جہاز تھا، پہلی جہاز میں سفر فرما رہے ہیں۔ اب اسی سفر کے دوران حج کا سفر تھا اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ حج سے واپس آتا ہے تو اس نے حلق کروایا ہوا ہوتا ہے، ٹنڈ کروائی ہوتی ہے۔ جب حضرت کا حلق ہوا تھا، حضرت جہاز میں بیٹھے ذکر میں مشغول تھے، مراقبے میں مشغول تھے، آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، اسی جہاز میں ایک بادشاہ اور وزیر بھی سفر کر رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ اس کے چند حواری بھی لوگ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو حواری ہوتے ہیں نا، جو چمچے ہوتے ہیں، یہ بادشاہوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یہ وزیروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، چیئرمینوں کے چمچے ان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اب میرے دوستو اب کیا ہوا ہے، اب انہوں نے کہا، ایک نے کہا یار کچھ تماشا نہ جہاز میں کریں، تو اس نے کہا، دوسروں نے کہا کر لیتے ہیں، تو کہا کیا کریں؟ اس نے کہا وہ بابا دیکھ رہے ہو وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے تازی ٹنڈ کروائی ہوئی ہے، تو چلو وہی تماشا لگاتے ہیں۔ اب جب وہ چلا گیا اس نے جا کے ایسے ٹھونگا مار دیا، اس نے جا کے ایسے ٹھونگا مارا، جیسے ہی مارا دوسرا آیا اس نے ایک چپیڑ مار دی، تھپڑ مار دیا، تھپڑ مارا، تیسرا آ گیا اس نے اور بدتمیزی کر دی، چوتھا آیا اس نے اور زیادہ بدتمیزی کر دی، حتیٰ کہ ایک بدتمیزی کا طوفان برپا ہو گیا جہاز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان بن علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دل میں الہام کیا، فرمایا میرے پیارے ان لوگوں نے آپ کا دل دکھایا، اگر آپ کہیں تو ہم
इस कश्ती को अभी उलट देते हैं, हम इस कश्ती को अभी उलट देते हैं, ये लोग गर्क हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा अल्लाह अल्लाह अगर आप कश्ती को उलट नहीं चाहते हैं तो मेरे मालिक आप इन लोगों के दिल की कश्ती को उलट दीजिए, इन लोगों के दिल की कश्ती को उलट दीजिए। सुभान अल्लाह। जब दुआ मांग चुके हैं, उनमें से एक बंदे ने कहा, ओ जालिमो तुम्हें नहीं पता ये तो वक्त का वली उस्मान बिन अली हजवेरी बैठा है। कहा अच्छा ये हजरत है? कहा हाँ। सारे आ गए, कदमों में पड़ गए और माफी मांगी कि हजरत हमें माफ फरमा दो। उलमा ने लिखा है जिन लोगों का जब इंतकाल हुआ ये सारे के सारे अल्लाह के कामिलिन औलिया में शामिल हो चुके थे। अल्लाह अकबर। दिल की दुनिया ऐसी चीज होती है। अल्लाह अकबर। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम। और सारी कायनात में चक्कर लगाने वाले अल्लाह अकबर कबीरा, वो कभी अपने दिल में भी सैर किया कर, कभी अपने मन में भी झांका कर। अल्लाह अकबर कबीरा। और बाहर कुछ नहीं है, अंदर सब कुछ है, अंदर सब कुछ है, लेकिन तूने कभी अंदर झांकी ही नहीं मारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो सुते को कहते हैं ना, जो सोए हुए को कहते हैं, वो दिल को कहते हैं। और सुतिया दिला उठ जा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत। और तू सुता तेरा रब जागदा। अल्लाह अकबर कबीरा। तू सुता तेरा रब जागदा, तेरी डाटे नाल परी। आते हैं, उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत। और तू सुता तेरा रब जागदा, तेरी किवें निभे परीत। अल्लाह अकबर। और तू कहता है मेरी परीत भी निभ जाए, मुझे जन्नत भी मिल जाए, मैं जन्नत के आला दर्जे में फायज भी हो जाऊं, और इस सोए दिल को जगाता भी नहीं है, इस सोए दिल को जगाता भी नहीं है, इस मुर्दा दिल को जिंदा करने की तू कोशिश भी नहीं कर रहा है। फिर मुझे बताना तेरी उससे प्रीत कैसे निभेगी, तुझे जन्नत कैसे हासिल होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनाओ जरा। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल कैसे ठीक हो जाता है, किस तरह जिन लोगों ने ठीक कर लिया फिर उनको उनकी कैफियत कैसी हो जाती है। जरा सुनो। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसको खास निस्बत हासिल है, इसको खास निस्बत हासिल है अहले बैत के साथ, इसको खास निस्बत हासिल है अहले बैत अतहार के साथ। हुसैन की माँ है फातिमा। अल्लाह अकबर। पढ़ो पढ़ो रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन इब्न अली की माँ सुभान अल्लाह कौन है? फातिमा। फातिमा फातिमा फातिमा। अल्लाह अकबर कबीरा। फातिमा फातिमा माँ है हुसैन की। अल्लाह अकबर। सुनाओ सुनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। फातिमा ने दिल को ठीक कर लिया था, फातिमा ने दिल को ठीक कर लिया था। फिर जरा सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दिल ठीक होता है फिर उसकी कैफियत क्या होती है। अल्लाह अकबर। माँ फातिमा घर में बैठी है, घर में बैठी है, घर में बैठी है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ ले आए। सलाम दुआ के बाद माँ फातिमा ने सवाल किया है, फरमाती है अली अली। जी फातिमा, जी फातिमा। अली क्या चांद निकल आया, क्या चांद निकल आता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। और इसी तरह की मुख्तलिफ दुआएं हदीस पाक में मिलती हैं। मेरे दोस्तों, माँ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती है, सवाल करती है, अली क्या चांद निकल आया, क्या चांद निकल आया। अली ने कहा हाँ फातिमा चांद निकल आया, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ फातिमा क्या कहती है, अगर औरतें आई हुई हैं, मस्तूरात आई हैं, जी हाँ, अगर मस्तूरात तशरीफ लाई हुई है सुभान अल्लाह, तो मेरी बेटियों सुनो, ये अगली बातें सारी आपके लिए हैं, आपके लिए है। अल्लाह अकबर कबीरा। और दिल के कानों से सुन के जाना। मर्दों आपसे भी कहता हूँ, मेरी बेटियों आपसे भी कहता हूँ, सुन के जाना मेरी माँ फातिमा का किरदार कैसा है।
अल्लाह अकबर कबीरा। आज सारे कहते हो हम हुसैनी है, सारे कहते हो फातिमा तो हमारी माँ है, माँ है। और फातिमा को माँ कहने वाली, जरा फातिमा का किरदार भी सुन कैसा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो मेरे बेटो, मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह अकबर कबीरा। अली से अली फरमाते हैं, फातिमा चांद निकल आया, आपने नहीं देखा? फातिमा कहती है नहीं अली, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। फातिमा तूने क्यों नहीं देखा, आपने क्यों नहीं देखा? माँ फातिमा के जुमले सुनो, दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाना। माँ फातिमा कहती है अली मेरे जी में आया मैं चांद देखूं, मैं चांद देखूं। लेकिन अली जैसे जी में आ गया चांद देखने के लिए, मैंने नजरें उठाई, जब उठाने लगी अली मैंने नजरों को झुका लिया। क्यों फातिमा, क्यों? आ गया दिल में ख्याल आ गया, फातिमा कहीं ऐसा ना हो कि तू चांद को देखे, तू चांद को देखे और जैसे ही तू चांद को देख रही हो ऐन उसी लम्हे में कोई गैर महरम मर्द भी चांद को देखे। फातिमा फातिमा कि मेरे दिल ने फरमाती है अली, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया है कि फातिमा और गैर महरम मर्द के इकट्ठे चांद पे नजर पड़ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने इसलिए नजरों को नीचे झुका लिया, ये माँ फातिमा है, ये माँ फातिमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो माँ फातिमा क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा। दिल को ठीक कर चुकी है, अल्लाह से ताल्लुक को बना चुकी है। मेरे दोस्तों फिर और सुनो, इशा के बाद मुसल्ले पे आती है, 2 रकत की नियत बांध के खड़ी होती है, कुरान पढ़ना शुरू करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हत्ता के सारी रात कुरान पढ़ने में गुजार दी है। हो चुका है, सलाम फेरा है, सलाम फेर के दुआ के लिए हाथ उठाती है, दुआ के लिए हाथ उठा के कहती है अल्लाह अल्लाह। अल्लाह से अब शिकवा कर रही है, कहती है मेरे अल्लाह तेरी सर्दियों की रातें कितनी छोटी हो चुकी हैं कि फातिमा की 2 रकतें भी मुकम्मल नहीं होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माँ फातिमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें आज अल्लाह अकबर नींद न पूरी होने का शिकवा है कि जी हमारी नींद ही पूरी नहीं होती है। और एक वो है कि जिसको रात के छोटा होने का शिकवा है कि मेरा कुरान पूरा नहीं होता है। अल्लाह अकबर, मेरा कुरान पूरा नहीं होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए काश के दिल जिंदा हो जाए, ए काश के दिल जिंदा हो जाए, हमें कुछ फिक्र पड़ जाए कि हमने इस दिल को जिंदा करना है। और सुनो अल्लाह अकबर कबीरा। टाइम का हो गया, 2 हो गए। अच्छा थोड़ा कर लूं और बात, ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आप हत्थे चढ़ गए हैं तो कुछ सुन ले, हैं ठीक है जी हाँ, कुछ सुन ले, इंशाल्लाह नफा होगा, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह नफा देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हाँ, कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। जी हाँ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुनोगे, इंशाल्लाह मुझे मेरे अल्लाह की ज़ात से 100% यकीन है, एक एक बंदे के दिल पे बात असर करेगी इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब माँ फातिमा का जरा सुनो क्या मामला है। माँ फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ये तीनों हजरात हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, सैयदना अली भी जा रहे हैं, माँ फातिमा भी साथ जा रही है। अल्लाह अकबर। ऐसे ही सफर किया है मेरे महबूब ने, जो पीछे मुड़ के देखा, पीछे जो मुड़ के देख लिया तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर कबीरा। तरतीब उलट थी, घर से चले थे मेरे महबूब आगे, अली पीछे, उससे पीछे सईदा फातिमा तो ज़हरा है। लेकिन जब थोड़े सफर के बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक नजरें पीछे जो डाली है तो तरतीब उलट चुकी है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पीछे चल रहे हैं, उनसे आगे सईदा फातिमा है, फिर उनसे आगे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। नबी अलैहि सलाम रुक चुके। मेरे महबूब ने फरमाया फातिमा 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 बेअदब कब से हो गई, बेअदब कब से हो गई। अब्बा क्या हुआ है, क्या हुआ है? खाया था अब्बा, हुआ क्या है? फरमाया
मैंने देख लिया कि अली तेरे पीछे चल रहा है, तू खामिद अली से आगे चल रही है, ये क्या माजरा है, तू बेअदब कब से हो गई, मेरे सबक को भूल गई। कहा अब्बा नहीं भूली हूँ, अब्बा नहीं भूली हूँ। कहा फातिमा मैं आंखों से देख रहा हूँ, तू भूल चुकी है। कहा नहीं अब्बा भूली नहीं हूँ, भूली नहीं हूँ। फातिमा फिर ये क्यों तूने ऐसे किया? कहा अब्बा बात सुन लीजिए, बात ये है, और मेरी बेटियों तुम भी जरा दिल के कानों से सुनना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों माँ फातिमा क्या अर्ज करती है, कहती है अब्बा बात ये हुई, आप आगे थे, पीछे अली थे, उससे पीछे मैं थी, लेकिन जब मैंने चलना शुरू किया, जमीन कच्ची है, जमीन कच्ची है। अब्बा जैसे मैंने कदम रखा, मैंने देख लिया मेरे कदमों की छाप जमीन पे छप रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती अब्बा मैंने आगे चलना शुरू कर दिया। क्यों? कहा इसलिए कि मेरे अब्बा आपका कदम लगेगा, उस कदम पे मेरा कदम आ जाएगा, मेरे कदम पे मेरे खामिद अली का कदम आ जाएगा। कहा अब्बा मैंने इसलिए ऐसे चलना शुरू किया कि मेरे पांव की छाप के ऊपर भी किसी गैर महरम मर्द की छाप नहीं लगनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माँ फातिमा है, ये माँ फातिमा है, और जो पांव की छाप पे भी गैर की छाप गवारा नहीं करती है, तो फिर मुझे बताओ ना, क्यों ना उसके बतन से, पेट से हसन और हुसैन पैदा क्यों ना हो, फिर क्यों ना पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और सुनो और सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। घर में है, घर में है, घर में है, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। फरमाती अली अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, अली मैं दुनिया से जा रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अली मेरी एक बात पल्ले बांध लेना, मेरी वसीयत है। फातिमा क्या वसीयत है? फरमाती है अली अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर मेरे जनाजे के ऊपर अल्लाह अकबर कबीरा खजूरों के पत्तों की छांव कर देना, खजूरों के पत्तों की छांव कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों फातिमा? क्यों? कि फातिमा ने सारी जिंदगी कभी भी गैर, फातिमा चाहती ये है कि जब फातिमा का जनाजा उठे तो गैर महरम की मेरे जनाजे के कफन के ऊपर भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों ये माँ फातिमा है, ये अहले बैत है। अल्लाह अकबर कबीरा। काश कि हमारे अंदर भी ऐसा जज्बे पैदा हो जाए, काश हमारी बेटियां भी ऐसा किरदार बना ले। काश मेरे दोस्तों आप हजरात भी, हम सब ऐसा किरदार बनाने वाले बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बनता कैसे है? जब दिल बन जाता है, जब दिल बन जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक सवाल पैदा होता है, अब एक सवाल पैदा होता है कि दिल कहाँ बनता है, दिल कहाँ बनता है, दिल कहाँ बनता है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो सुनो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, दिल बनता है, दिल बनता है, साहिब दिल के कदमों में बैठ के दिल बनता है। एक आखिरी वाक़या सुनाकर अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इंडिया में एक शायर गुजरे हैं, मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। मुशायरों में जाते थे। और फिर एक और शायर बड़े मशहूर थे, जिगर मुरादाबादी उनका नाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हिंद के बड़े आला पाए के शायर थे। मुशायरों में जाते, अशार पढ़ते, लोग जो है वाह वाह दाद देते, खुश होते। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह भी जाते, लेकिन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह में कोई टौर टप्पा नहीं था, जो सादे से कपड़े पहनते, हालांकि सरकारी मुलाजिम। अल्लाह अकबर। मुशायरे में भी जाते, शायर भी थे, आला पाए के शायर थे। और फिर उसके मुकाबले में जिगर जो है वो जरा थोड़ा टौर टप्पा बना के रखता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक दिन जिगर ने मजदूर से पूछ लिया, कहता है मजदूर साहब एक बात तो बताओ। जी फरमाए जिगर क्या बात है? कहा पूछना ये है, पूछना ये है कि आपकी मिस्टर की टर कैसे मिस हो गई, आपकी मिस्टर की
तर कैसे मिस हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी आप जो है ऐसे हुलिया नहीं बनाते जैसा मैं बना के रखता हूँ कि ताकि लोग जरा कोई वाह वाह करें, आप में वो नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मजदूर ने कहा थाना भवन में एक अल्लाह वाले हैं, हजरत दस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है, उन्होंने मेरी मिस्टर की टर्म मिस कर दी है, उन्होंने मेरी मिस्टर की टर्म मिस कर दी है। अल्लाह अकबर। जिगर ने कहा कभी मुझे भी वहां ले चलो, कभी मुझे भी वहां ले चलो। तो मजदूर ने कहा नहीं, आप वहां नहीं जा सकते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप शराब पीते हैं, आप शराब पीते हैं। और जिगर शराब इतनी पीता था कि पानी की जगह भी शराब ही पीता था। अब आप अंदाजा। अल्लाह अकबर। और कहा हजरत खान वहां नहीं जा सकते हैं, अगर आप चले जाएंगे तो हजरत बुरा महसूस फरमाएंगे। अब जिगर ने जो सुन लिया, जिगर जो है थोड़ा रंजीदा हो गया। जिगर ने फिर कहा मजदूर साहब फिर मेरा एक काम ही कर देना। कहा क्या है? कहा जिगर मजदूर साहब जब आप चले जाएं तो हजरत को मेरा सलाम ही दे देना और हजरत से कहना कि हजरत जिगर भी आना चाहता है लेकिन ये ऐब उसमें मौजूद है, ये ऐब आप तक आने नहीं दे रहा है, रास्ते में रुकावट बना हुआ है। कहा जी बहुत अच्छा है। मजदूर रहमतुल्लाह अलैह कुछ महीनों के बाद चले गए, हजरत से मुलाकात हो गई। हाल अहवाल के बाद कहा हजरत वो जो जिगर है, जिगर है। हाँ हाँ क्या हुआ जिगर को? फरमाया हजरत वो आपको सलाम कहता है, वो आपको सलाम कहता है और फिर साथ ही वो कहता है मैं यहाँ आना चाहता हूँ लेकिन कबीरा। और कहा हजरत वो आना चाहता था, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन हजरत मैंने उसको मना कर दिया कि आप नहीं वहां जा सकते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाया मजदूर साहब आपने क्यों उसको मना किया, आपने क्यों उसको मना किया? अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह वाले होते हैं मेरे दोस्तों जो लोगों के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, नफरतें नहीं करते हैं, नफरतें नहीं फैलाते हैं, मोहब्बतें बांटा करते हैं। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, जब हजरत थानवी ने फरमाया कि मजदूर साहब आपने क्यों उसको मना कर दिया, आप उसको आने देते, मैं उसको खानकाह में नहीं, मैं उसको अपनी बैठक में ठहरा लेता और बैठक मेरी जाती मिल्कियत है। जब वहां वो आ जाता, मेहमान जब आता है तो उसको हक हासिल होता है, वो जिस तरह की चाहे जिंदगी गुजारे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो वहां रहता, चाहे शराब पीता, हम उसको मना न करते। तो मेरे अजीजों का अब जब वो कहे तो आप उसको ले आना। कहा जी हजरत बहुत अच्छा है, मजदूर की मुलाकात हो चुकी है जिगर के साथ, सलाम दुआ के बाद कहा मैंने हजरत को आपका सलाम दिया था और आपके आने का बताया था। तो हजरत ने फरमाया है कि जब जिगर आना चाहे तो उसको इजाजत है, आ जाए, मैं उसको अपनी बैठक में ठहराऊंगा। जिगर ने कहा अच्छा हजरत ने इजाजत दे दी? हाँ हजरत ने इजाजत दे दी। फरमाया तो वो मेरी शराब, वो मेरी शराब का कोई बात नहीं है, हजरत फरमाते अपनी बैठक में ठहराऊंगा, वो शराब पिए, नमाज पढ़े, जैसी चाहे जिंदगी गुजारे, हम उसको मना नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, अच्छा फिर मुझे ले चलो। अब मजदूर लेके आ चुके हैं, हजरत से मुलाकात हो गई है। मुलाकात होते ही कहते हजरत मैंने 4 दुआएं करवानी है। मैं हाँ जिगर साहब बताओ, मैं दुआ कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत पहली दुआ जान छुड़ा दे, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, दूसरी दुआ हजरत मेरे चेहरे पे सुन्नत ताजा हो जाए, जिंदा हो जाए, मैंने दाढ़ी नहीं रखी है, मेरी सुन्नत जिंदा हो जाए। तीसरी दुआ हजरत मैं हज उम्रा कराऊं। चौथी दुआ हजरत मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ फरमा दिए। सुभान अल्लाह। जिगर वापिस आ गया। अल्लाह की शान देखो, जिगर जैसे ही घर में आया, आते ही जिगर ने शराब को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह वाले की नजर होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिगर ने आते ही शराब को छोड़ दिया। जैसे शराब को छोड़ा, चेहरे पे सुन्नत भी जिंदा हो चुकी है, हज उम्रा भी कराया है। सुभान अल्लाह। फिर जिगर बीमार पड़ चुका है। जब बीमार पड़ा है मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, अब क्या हुआ है? डॉक्टर आ गए इलाज के लिए। कहा जिगर साहब बात ये है, आप जो शराब को छोड़ रहे हैं तो एकदम न छोड़े, वरना तो आप मर जाएंगे, आप मर जाएंगे। मेरे दोस्तों जिगर ने कहा डॉक्टर साहब ये तो बताओ, अगर मैं शराब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूं कितनी देर जिंदा रहूंगा? उन्होंने कहा आप 10 साल
20 साल मजीद जिंदा रह सकते हैं। और कहा अगर यकदम छोड़ दी तो का लगता है फिर 1 महीने से ज्यादा आप जिंदा नहीं रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जिगर के जुमले सुनो, अल्लाह वाले की सोहबत में दिल बनता है। जिगर ने कहा डॉक्टर साहब अल्लाह की नाफरमानी के 10 साल जीना गवारा नहीं है, उसकी फरमाबरदारी का 1 महीने का जीना गवारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिगर ने बिल्कुल फिर मुंह नहीं लगाया है। तो ये क्या होता है? अल्लाह वाले की सोहबत होती है। जब बंदा चला जाता है, जी हाँ, पापी होता है वली बन जाता है, पापी होता है वली बन जाता है। क्या वजह होती है कि साहिब दिल की सोहबत में चला गया है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम भी नियत करें कि हम सबके भी दिल बन जाए, हम सबके भी दिल बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हमारे दिलों पर भी एक रहमत की नजर फरमा दे। हैं? आमीन कह लो। अल्लाह हम सब के दिलों पर एक रहमत की नजर फरमा दे, एक रहमत की नजर फरमा दे, एक रहमत की नजर फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हम सब मुतमन्नी है करीम परवरदिगार तेरी चौखट पे आए बैठे हैं। ए अल्लाह मेरी चौखट को पकड़ के बैठे हुए हैं करीम परवरदिगार। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, एक रहमत की नजर हम सबके दिलों पे डाल दे और अल्लाह हमें गुनाहों से निकाल के अपनी बंदगी पे लगा दे। अल्लाह अपनी बंदगी पे हमें लगा दे। अल्लाह हमें अपनी बंदगी पे लगा ले। गमे हया तौहीद ना करना, किसी गरीब को दिल का गरीब ना करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना। ए अल्लाह ये सारा मजमा, ये मेरी बेटियां बहने, ए अल्लाह या अल्लाह आपसे फरियाद कर रही है कि या अल्लाह हम तौबा करती है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। और मेरे दोस्तों, ये फकीर अभी तौबा के कलिमात पढ़ाता है, सारे साथी पढ़ लो, मेरी बेटियां बहनें भी पढ़ ले, ताकि तौबा हो जाए, अल्लाह की रहमत की नजर अता हो जाए, अल्लाह की रहमत की नजर अता हो जाए। तो जो ये फकीर पढ़ाता है, मेरे पीछे पीछे सच्चे दिल के साथ पढ़ लो। और यही कलिमात तौबा के भी है और यही कलिमात बैत के भी है। जो साथी मेरी बेटियां बहनें और मेरे मर्द साथी बैत करना चाहे, जी हाँ, वो बैत की नीयत से पढ़ ले, इंशाल्लाह उनकी बैत हो जाए। बैत की नीयत से पढ़ोगे तो बरकतें ज्यादा हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी हाँ, आपने आज तक दाढ़ी मुन्ने पीर देखे हैं। जी हाँ, कभी हमने अल्लाह अकबर कबीरा, जी हाँ, हम अपनों में तो पीर समझते ही नहीं है। हम कहते हैं पीर उधर होते हैं, इधर नहीं होते हैं। जी हाँ, जरा जुड़ो, देखना फिर अल्लाह ताला कैसी रहमत की नजरें अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस फकीर से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए जो कहते हैं हजरत नमाज नहीं पढ़ी जाती है, बैत हो गए, कल्ब पे जिक्र जो है उंगली लगा के जिक्र जो है निशानदेही फरमा दी। तो मेरे दोस्त चंद दिनों के बाद ही कहते हैं हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज भी कायम हो गई है, हमारी तहज्जुद भी कायम हो गई है। जी हाँ, ऐसे लोग भी आए, बच्चे भी आए, जो कहते हैं हजरत नजरों की हिफाजत नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल पे उंगली रख के अल्लाह अल्लाह का जिक्र तलकीन किया है। चंद दिनों के बाद कहते हैं हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अब तो गुनाह करने कोई जी नहीं चाहता है। तो ऐसी बरकत हासिल हो जाती है। जी हाँ, यही बैत के भी कलिमात है। जो साथी बैत होना चाहे बैत की नीयत से पढ़ लो, इंशाल्लाह वो बैत हो जाएंगे। तो जो ये फकीर पढ़ाए मेरे पीछे पीछे पढ़ो और नीयत ये कर लो कि रब्बे करीम पिछली जिंदगी में जो हमसे कमियां कोताहियां हो गई, ऐ अल्लाह हम उनसे सच्ची पक्की तौबा करते हैं और आइंदा के लिए ना करने का अहद और इरादा करते हैं। जैसी नीयत होती है वैसी ही अल्लाह ताला मुराद अता फरमा देते हैं। तो जो ये फकीर पढ़ाता है मेरे पीछे पीछे सच्चे दिल के साथ पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमनतु व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल्लिसानी व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो बताए हो चुके हैं, जिन साथियों ने बैत की नियत की वो बैत हो चुके हैं, ये सिलसिले में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। और हमने इन कलिमात को अगर सच्चे दिल से पढ़ लिया है तो सोने अल्लाह ने पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों को अपनी रहमत से माफ फरमा दिया। जी हाँ, अब चंद आमाल है, इनकी पाबंदी करोगे तो अल्लाह ताला जरूर दिल की जिंदगी को बदलेगा इंशाअल्लाह। उनमें पहली चीज है सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और दूसरा है सुबह शाम 100 मरतबा सोने महबूब की सोनी जात पर दुरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़ लो जरा एक दफा सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और तीसरा है रोजाना एक पारा तिलावत लेती है, मर्द नहीं पढ़ते हैं, ये हमें पता है। औरतें एक पारा क्या 2 पारे भी हो तो पढ़ लेंगी, मर्द नहीं पढ़ते हैं। तो मर्दों से भी ये फकीर फिर कहता है आप जितना आसानी से पढ़ सके बस उतना पढ़ लिया करें, लेकिन कुरान रोजाना पढ़ा जरूर करो। तो फिर इसी तरह चौथी चीज है चलते फिरते उठते बैठते दिल में अल्लाह की याद को बसा के रखना। जी हाँ, आप कामकाज भी कर रहे हो, दिल में सोने अल्लाह की याद भी बसी हुई हो। और 5वीं चीज है मुराकबा करना। मुराकबे का तरीका बड़ा आसान है कि आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात अपनी आंखों को बंद करो, अपने सर को झुकाओ और ये ख्याल करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ रही है, दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्म स्याही दूर हो रही है और दिल मुनव्वर होके झूम झूम के कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हमारा दिल कह रहा है और हम बैठे सुन रहे हैं। जुबान से पढ़ना नहीं है, सिर्फ दिल से अल्लाह अल्लाह को सुनना। वो जिनका इश्क सादिक हो वो कब फरियाद करते हैं लबों पर। जी हाँ, तो मेरे दोस्तों हम जुबान से पढ़ना नहीं है, सिर्फ दिल से अल्लाह अल्लाह को महसूस करना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस फकीर ने सबके दिलों पर, औरतों और मर्दों सबके दिलों पर तवज्जो कर दी है। इंशाअल्लाह अगर आप चंद दिन बैठ गए आप खुद मुझे कहेंगे कि यार वाकई हमारे अंदर का इंसान भी बदल गया है, हम सारे बदल गए हैं और फिर हमारे दिल से तो अल्लाह अल्लाह जारी हो गया है। और इंशाअल्लाह हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर छठी चीज राब्ता शेख है, फिर मेरे साथ राब्ता रखना है। अगर नमाज जिक्र हो रहा है तो भी बताना है, अगर नहीं हो रहा तो भी बताना है। आप देखेंगे, आप बताएंगे, इंशाल्लाह इसकी बरकत से होना शुरू हो जाएगा। और फिर आप हज़रत मौलाना से मेरा नंबर ले लें। और फिर इसी तरह हर जुमे के दिन हमारे शहर में बस स्टॉप से चांदे किले की तरफ जाए तो उस्मानिया रेस्टोरेंट आता है, उसके अंदर मस्जिद है हमीदिया मस्जिद। हर जुमे को असर से इशा हमारी वहाँ मजलिस से जिक्र होती है, असर से मगरिब तक हम वहाँ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर मगरिब के बाद मजलिस से जिक्र होती है। तो उसमें भी साथी मेरे सारे कोशिश करें कि वहाँ भी शिरकत कर लिया करें। चलो हफ्ते में नहीं तो 15 दिन के बाद एक दफा जरूर शिरकत कर लिया करो। आप देखना जितना मिलते रहोगे देखना इंशाअल्लाह अंदर का इंसान बदल जाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह बड़ा ही नफा अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है जो अर्ज कर लिया अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब की तौबा को भी कबूल फरमा ले और उठने से पहले अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और अल्लाह ताला हमें अपने पसंदीदा बंदों की सफ में शामिल फरमा दे और अल्लाह ताला हमारे दिलों को दिल बना दे। अल्लाह हमारे दिल को दिल बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।